Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hope everyone is well. Hi. Uh, I think from 1st of October, हाम्रो school opening हुँदैछ है. So you all need to come. Okay. So since we have a very less number, 16, so त्यसले गर्दा I think all of you 16 have to come. Okay. As for this, it's not 50% भनेको छ, but we have very less number, so we can easily accommodate in a room. Okay. So most probably side हुन्छ होला, but final principal सरले के भन्नुहुन्छ that will do accordingly. Okay. Uh, okay, so we'll continue our studies. Uh, Last time हामीले के गरे पर्सेन्टेज लाइभ क्लासमा पर्सेन्टेज कम्पोजिसन गरे है. हेलो, Yes, लास्ट sir. क्लासमा हामीले के गरेको थियो? पर्सेन्टेज कम्पोजिसन हैन. Sir. Then molecular formula गरे, empirical formula गएको थियो है. Okay, so empirical formula today ल. EMPIRICAL, empirical formula. Okay. So इसको definition हेर्यो भने चाहिँ it represents the simplest whole number ratio. Whole number ratio of various atoms present in a compound. Fine. So it represents the simplest whole number ratio of the various atoms present. Okay, so empirical formula चाहिँ के दिन्छ? It represents the simplest whole number ratio of the compounds. For example, if you talk about benzene, यसको जुन चाहिँ molecular formula, okay, molecular formula हेर्यो भने चाहिँ it is C6H6 benzene को ल. But if you talk about empirical formula, EMPIRICAL, empirical formula, if you see the empirical formula, it will be CH only. Okay, so simplest whole number ratio भनेको जुन चाहिँ कार्बन इज टु हाइड्रोजन को रेशियो हेर्यो भने इट्स 6:6 हैन. 6:6 लाई हामीले काट्नु सक्छ नि त. सो 6:6 लाई काट्यो भने 6 1 6 6 1 6. नाउ द आन्सर कम्स एज 1:1. भन्नु मतलब कार्बन एउटा छ, हाइड्रोजन एउटा छ. That's why your empirical formula becomes CH. ल त्यस्तै प्रकारले if you talk about water, right? Water ले भने यसको molecular formula, okay, molecular formula, it is H2O, हामीलाई यादै छ. But if you talk about empirical formula, okay, so water empirical formula लेख्यो भने यसमा अब हेर है त, हाइड्रोजन इज टु अक्सिजन को रेशियो इज 2:1 छ. द्याट मिन्स दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन भन्नु चाहेको. अब यसलाई काट्नु सकिन्छ? सकिँदैन नि हैन. 2 र 1 लाई कुनै नम्बरले काटिँदैन. सो भनेपछि यसको एम्पिरिकल फर्मुला पनि H2O नै हुन्छ. ओके, सो अगर काटिँदैन भने इट विल रिमेन एज सेम. मोलिकुलर फर्मुला एम्पिरिकल फर्मुला त्यही नै बस्छ. अगर नभए चाहिँ सिम्पलेस्ट नम्बरमा बसिन्छ. त्यस्तै प्रकारले इफ यु टक अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, okay, इसको molecular formula हेर्यो भने it's
H2O2. ओके, भनेपछि इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ यसको? एनीबडी? HO. Yes, correct. So it's a HO हुन्छ. ओके, सो रेसियो हेऱ्यो भने 2:2 नम्बर रेसियो, यहाँनिर माससँग जानु भएन है, बी केयरफुल ल। कुनैमा किनभने कतिवटामा मासको कुरा हुन्छ, कतिवटामा नम्बरको कुरा हुन्छ, यसमा नम्बर हेर्नुपर्छ हामीले। 2:2, सो इट्स 1:1 जान्छ, सो इट्स 1:1, सो HO. Fine. So similarly, we'll do few more example. Glucose. Okay, so if you see the molecular formula, it is C6H12O6. So भनेपछि यसको empirical formula के हुन्छ? What will be its empirical formula? CH2O. Yes, correct. CH2O. It will be empirical formula. ओके, सो कसरी निस्क्यो भन्दाखेरि अब त्यसरी लाइक यो रफ वर्क नगरिकन डाइरेक्टली निकाल्नु पनि सक्छ ल, बिकज यु आर इन क्लास 11, सो डाइरेक्टली गर्नु सक्छ ल। रफ वर्कै गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो। सो इट्स 6:12:6, सो एउटा पर्टिकुलर नम्बरले काट्नु पर्यो। 6 ले काटिन्छ, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, सबैलाई एउटै नम्बरले काट्नु पर्यो। सो 1:2:1 हुन्छ। द्याट इज कार्बन एउटा, हाइड्रोजन दुईटा, ऑक्सीजन एउटा, सो CH2O. Okay, so in this way you have to calculate empirical formula. Fine. So we'll move to next topic. It is a stoichiometric stoichiometry. 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 Fine. So stoichiometry भन्नाले चाहिँ विशेष गरी we talk about the coefficient. Okay. ल तर यहाँनिर the word stoichiometry is derived from the two Greek word stoichion भन्दैछ and metrion. Stoichion means element and measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of mass of the reactant and the product involved. Before understanding the के छैन stoichiometry मा विशेष गरी एउटा how do you read equation भन्ने कुरा हुन्छ. For example, CH4, okay, यो G भनेको gaseous state मा छ, plus 2 of oxygen. Okay, this is the balance equation of gaseous phase मा छ, र it gives carbon dioxide gaseous phase मा छ, plus 2 molecules of water. Okay, यो पनि gaseous phase मा छ. Actually this is burning of methane हो. So methane burn गर्दाखेरि चाहिँ it normally releases आगो बल्छ नि त हैन, मिथेन ग्यासलाई अक्सिजनसँग बर्न गर्दाखेरि बनिन्छ. ओके, सो आगो बल्दाखेरि के हुन्छ, हाई टेम्परेचरको कुरा हुन्छ. द्याट्स वाइ जुन चाहिँ तिम्रो यो प्रडक्ट बनिन्छ त्यो पनि ग्यासियस फेजमै हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि वाटर यहाँनिर वाटर भेपरमा फर्म हुन्छ ल. वाटर ग्यास लेखेको छ भने चाहिँ यो कन्डिसन द्याट इज वाटर भेपर. ओके, सो हाउ डु यु रिड दिस इक्वेसन भन्नाले दुई तीन प्रकारले रिड गर्नु सक्छ. एउटा प्रकार चाहिँ छ that one molecule, right? One molecule. Okay, so this is one molecule. MOLECULE. One molecule of methane. CH4 is methane. One molecule of methane reacts with two molecules of oxygen. O2A, two molecules of oxygen. Two molecules of oxygen to give one molecule of carbon dioxide and two molecules of water vapor. ठिक छ. सो यसरी रिड गर्दा हुन्छ
one molecule केही पनि छैन नि त अगाडि है कार्बनको अगाडि nothing is there, that means you have to understand यहाँ के छ केही पनि छैन means यहाँनिर 1 छ, that you have to understand. Nothing is mentioned यो mathematics मा हुन्छ नि algebra मा केही पनि mention छैन, that is 1 छ. Okay, so one molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water vapor. Done? Now, in terms of mole, suppose mole बडा लेख्नु हो भने अर्को प्रकारले पनि हुन्छ, यसलाई 1 mole of methane भन्दा पनि हुन्छ. 1 mole of methane, mole भन्नाले you know the number 6.022 into 10 to the power 23 वटा. Okay, 23 वटा molecule. 1 mole भन्नाले 6.022 into 10 to the power 23. Okay, so 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen, okay, to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water vapor. ठीक छ? Okay. Now 1 mole. Okay. Now 1 mole भनेको कतिवटा पार्टिकल अरे 6.022 है. But 1 mole को मास मैले अस्ति भन्दै थिए that 1 mole अथवा मोलर मास, सपोज मोलर मास ले भने के हुन्छ, मोलर मास ले भने हेर है कार्बनको कति भयो 12 हो, 12 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ 16, 12 16. So you can also write in other form, it is a 16 gram of, gram like g मात्र लेख्छ ल, gm लेख्दैन है, 16 gram of methane. Okay, so 16 gram of methane reacts with, हेर मेन आउँदैछ यो चाहिँ 16 gram of methane. 16 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यसको हामीले मोलर मास लिँदैछ ल, मोलर मास लिँदैछ. So 16 carbon को 12 भयो plus hydrogen 4. So 16 gram of methane reacts with oxygen को atomic mass कति हो 16 हो. So 16 दुईटा छ. Okay, so O2 भन्ने 16 into 2 is 32, तर 32 फेरि अगाडि 2 पनि छ कोएफिसिएन्ट. So त्यसले गर्दाखेरि कति आयो त 16 into 4 is 64 हैन. 64 right, 16 to the 32 भयो, 32 so 64, yes correct. So 64, so 64 gram of O2 molecule. So 64 gram of oxygen. अब यसरी नलेख्दा डाइरेक्ट oxygen लेख्दा पनि हुन्छ. 64 gram of oxygen to give how many? कार्बन को हेरे जोड्नु पर्छ है. कार्बन को कति भयो 12 भयो र अक्सिजन को कति भयो 16 into 2 32 भयो. So 32 र 12 जोड्दा कति आयो 44. So 44 gram of carbon dioxide plus water को oxygen को 16 भयो र 2 7 18. So 18 into 2 हैन, 18 दुई भयो. So कति भयो 16 को 1 36. Okay, so 36 gram of water vapor. ल, so यसरी भन्दा पनि हुन्छ है. 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and
44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. But if you, since it was not in the syllabus, but if you calculate it, so total mass कति हुँदैछ हाम्रो total mass 16 र 64 जोडा त कति हुन्छ so it's a 6 मा 4 जोडा 0 6 7 8 so 80 आउँदैछ 80 ग्राम ल and product को total कति आउँदैछ 6 मा 4 जोड्दा 0 10 so 4 so again 80 कति आउँदैछ 80 ग्राम so this is law of conservation of mass ल so reactant को तिम्रो total mass कति छ 80 ग्राम छ भने product को पनि तिम्रो total mass 80 नै हुन्छ तर यो ब्यालेन्स यो चाहिँ आफ्टर ब्यालेन्सिङ इक्वेसन हुन्छ जहिले पनि याद गर्नु 10 मा गरेको छ नि ब्यालेन्स चाहिँ गर्नै पर्छ इक्वेसन why we balance a chemical equation to satisfy law of conservation of mass fine अब in terms of volume अझै एउटा चाहिँ भोल्युममा कुरा गर्दा पनि हुन्छ ल so volume okay so it has been said that one mole सबै gaseous phase मा चाहिँ okay so 1 mole को volume is 22.4 liter हुन्छ रे 1 mole of gas at STP भन्छ STP भन्नाले standard temperature and pressure standard temperature भनेको 298 Kelvin हुन्छ that is 25 degrees Celsius okay र pressure is 1 bar is almost equals to 1 atmosphere so at STP ल at STP भनेको standard temperature and pressure त temperature कति हुँदो रहेछ त याद गर्नु है so temperature हुन्छ हाम्रो 298 Kelvin pressure हुन्छ 1 bar ल so यो temperature मा हामीले मेजर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यसको 1 mole को volume is 22.4 liter so 22.4 liter of CH4 okay so 22.4 liter यो gas react गर्यो भने यता कति आउँदैछ 2 moles है okay 2 moles of oxygen so 22 into 4 into 2 कति हुन्छ it is 44.8 liter of oxygen okay so 22.4 liter of methane reacts with 44.8 liter of oxygen so 44.8 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ O2 लाई so O2 भनेको 1 mole हो so 2 moles हो नि त so total मा 2 moles लेख्छ so 2 moles means 1 mole को volume हुन्छ 22.4 liter 2 mole को exactly double हुन्छ okay so give फेरि यता CO2 को अगाडि के छैन भनेपछि 22.4 liter of CO2 and यसमा अगाडिको चाहिँ फेरि 2 छ त 44.8 liter of H2O gas la so in this way you have to read so okay फेरि गर्दैछु ल okay so यस्तो हुन्छ है okay next page again I am writing CH4 gas plus 2 of O2 gas plus so it gives CO2 gas plus 2 of H2O gas ल यसमा अघि एउटा मेन कुरा के आएको थियो भन्दाखेरि
16 gram है यो कति थियो 16 gram okay so 16 gram of methane reacts with 30 32 into 2 64 gram okay to give carbon dioxide कति आएको थियो we just calculate it CO2 44.44 gram so it gives 44 gram per water now 16 into 16 17 18 18 into 2 is 36 gram 36 gram okay fine अब हेर ल 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Fine. यो इक्वेसनले भन्दैछ भनेपछि अब मैले 16 ग्राम रियाक्ट गरेन सुन है मेरोमा रिएजेन्ट कति छ 16 ग्राम छैन आई एम युजिङ 8 ग्राम नाउ 8 डिफरेंट कलर ल सपोज मैले 8 ग्राम चलायो मैले मिथेन कति चलायो 8 ग्राम मात्रै लियो फर्मुलाले भन्दैछ है माथिको फर्मुलाले भन्दैछ 16 ग्राम 16 कहाँबाट आयो यसको मोलिकुलर मास जोड्दाखेरि 16 आउँदैछ त्यस्तै प्रकारले O2 को 64 कसरी भयो बिकज O2 भनेको अक्सिजनको 16 हो 16 into 2 is your 32 32 into 2 is 64 भयो सो टोटल मास यो अगाडिको कोएफिसिएन्टलाई पनि काउन्ट गरेर 64 ग्राम आउँदैछ त्यस्तै प्रकारले उतापटि सो अब मैले 16 ग्राम चलाएन प्र्याक्टिकली कुरा गर्दैछु 16 ग्राम चलाएन मैले 8 ग्राम चलायो भनेपछि 8 ग्राम को लागि यो 16 को आधी हो नि त 8 हैन भनेपछि 64 को आधी कति हुन्छ 32 सो 8 ग्राम को लागि खाली 32 ग्राम अफ अक्सिजन मात्र रियाक्ट हुन्छ है सपोज मैले 8 ग्राम मिथेन चलायो भने 32 ग्राम अफ अक्सिजन आई रिक्वायर्ड ओके त्यो हुँदाखेरि प्रोडक्ट पनि आधी 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 बनिन्छ दैट मीन्स प्रोडक्ट बनिन्छ तिम्रो 22 ग्राम है र उता पनि 36 आधी हुन्छ 18 ग्राम सो यसरी बनिन्छ सो इफ योर स्टार्टिङ प्रोडक्ट इज योर 8 ग्राम देन अल्टिमेटली तिम्रो अरुको प्रोडक्ट पनि डिफाइन भइहाल्छ ल सपोज अब यहाँ कुरा हुन्छ सपोज मैले 8 ग्राम चलायो है 8 ग्राम अफ मिथेन लियो मैले यहाँनिर सपोज 64 ग्राम अफ के हाल्यो अक्सिजन हाल्यो अब रियाक्सनको कुरा हुँदैछ है 8 ग्राम हाल्यो मैले मिथेन र 64 ग्राम चाहिँ अक्सिजन हाले भने मेरो प्रोडक्ट कति बनिन्छ त प्रोडक्ट कति ग्राम बनिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट अलवेज यही 22 ग्राम र 18 ग्रामै बनिन्छ ल र आउट अफ 64 जुन चाहिँ हामीले चलाएको छ नि 64 ग्राममा 32 ग्राम चाहिँ रियाक्ट हुन्छ र रिमेनिङ 32 ग्राम चाहिँ अनरियाक्टेड बस्छ है ल किन भन्दाखेरि तिम्रो 8 ग्राम को लागि माथिको इक्वेसनले भन्दैछ 8 ग्राम को लागि खाली 32 ग्राम मात्रै अक्सिजन चाहिन्छ नि त सो इफ यु आर एडिङ अ 64 ग्राम देन only 32 grams will react and remaining 32 gram will remain unreacted त्यो बेसी हाल्यो नि त चाहिएको थिएन बेसी हाल्यो त प्रोडक्ट चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट चाहिँ जुन रियाक्ट भयो नि त्यो मात्रै प्रोडक्ट हुन्छ नि त सो दैट मीन्स प्रोडक्ट अगेन बिकम्स योर 22 ग्राम एन्ड 18 ग्राम क्लियर अब दिस वान र जुन चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ लेसर मात्रा अब वी आर नट टकिङ अबाउट प्रोडक्ट है रियाक्टेन्ट भनेको एरोको अगाडि सो जुन चाहिँ लेसर मात्रामा छ कम्ती मात्रामा हालेको यसमा कम्ती को भयो भन्दाखेरि मिथेन कम्ती भयो नि त किन अक्सिजन त उब्रियो नि त हैन सो जो चाहिँ कम्ती मात्रामा छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ लिमिटिङ रिएजेन्ट ओके सो यसमा एउटा टर्म आयो दैट इज लिमिटिङ रिएजेन्ट LIMITING लिमिटिङ रिएजेन्ट सो लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ के हुन्छ It is the reactant. It is the reactant. REACTANT, not the product. Reactant, which is present
present in lesser amount and limits the amount of product. यसले चाहिँ प्रोडक्टको एमाउन्टलाई रोकिदिन्छ किनभने यो सकिहाल्छ नि त सकेपछि रिएक्सन स्टप भइहाल्छ सो इफ यु सी इन द अबव रिएक्सन यो मिथेन इज द लिमिटिङ रिएजेन्ट यो थर्ड केसमा ल केस नम्बर 1 केस नम्बर 2 केस नम्बर 3 थर्ड केसमा लिमिटिङ रिएजेन्ट त्यो हुन्छ फाइन सपोज यही इक्वेसनमा हेरे सपोज यही इक्वेसनमा मैले केस नम्बर 4 ल सपोज मैले 8 ग्राम 8 use different color 8 ग्राम मिथेन चलायो र मैले 8 ग्राम चाहिँ यो चलायो र यता चाहिँ सपोज मैले 16 ग्राम चलायो ल O2 चाहिँ 16 ग्राम चलाउँदैछ Can anybody tell me what will be the carbon dioxide कति ग्राम हुन्छ कति ग्राम कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ र कति ग्राम वाटर फर्म हुन्छ 8 ग्राम मिथेन चलाउँदैछ 16 ग्राम अक्सिजन चलाउँदैछ भने कति ग्राम कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ See, हाम्रो रेफरेन्स चाहिँ that equation number 1 है फर्स्ट को रेफरेन्स है 16 64 44 36 चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स हो त्यसको आधारमा गर्नु पर्यो See, I'll give you some hint. Hint हेरे 8 को लागि 32 चाहिन्छ हैन सेकेन्ड इक्वेसनले भन्दैछ 8 को लागि 32 चाहिन्छ हामीले 8 को लागि 16 मात्रै हालेको छ सो भन्नु मतलब 64 लाई म कोर्दैछु ल 64 लाई 60 बनाउनुको लागि कतिले डिवाइड गर्नु पर्यो 4 ले हैन so it has to be divided by 4 is it okay ठीक छ Yes, sir. 64 लाई 16 बनाउनुको लागि 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हेरे फ्याक्टर चाहिँ 4 छ है 4 ले डिवाइड गर्दैछ भनेपछि तिम्रो 16 लाई पनि फर्स्ट को 16 लाई पनि 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो सो 16 4 जा 4 हैन सो 4 ग्राम सो 4 ग्राम को लागि चाहिँ सो 4 ग्राम 16 ग्राम हुँदैछ नि त सो भनेपछि तिम्रो रिमेनिङ 4 ग्राम त अनरिएक्टेड हुन्छ नि सो 4 + 4 ग्राम लेखिदिन्छु म सो यसमा खाली 4 ग्राम मात्रै रिएक्ट हुँदैछ 4 ग्राम अनरिएक्टेड हुँदैछ फर्स्ट कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो 8 ग्राम भनेको 4 + 4 ग्राम सो यसमा 4 ग्राम रिएक्ट हुँदैछ 4 ग्राम अनरिएक्टेड हुँदैछ किनभने 64 लाई इफ यु कन्भर्ट इन्टु 16 द फ्याक्टर इज 4 4 ले डिवाइड गर्दैछ सो 4 ले डिवाइड गर्दैछ भने सबैलाई 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो नि त ओके सो फ्याक्टर चाहिँ 4 रहेछ सो 4 गर्दा यो हुन्छ सो 44 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 11 ग्राम त्यसै प्रकारले 36 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 9 ग्राम ल यसमा चाहिँ तिम्रो यो जुन चाहिँ छ यो 4 ग्राम जुन चाहिँ छ यो चाहिँ तिम्रो अनरिएक्टिभ बस्छ बुझ्यो अब Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. sir. ल फ्याक्टर चाहिँ हेर्नुपर्छ है ल सो कुन चाहिँ सबसे कम्ती मात्रामा छ नाउ यु क्यान से इक्वेसन 4 मा विच इज द लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन चाहिँ हो अक्सिजन अर मिथेन यो लास्टको इक्वेसनमा विच इज द लिमिटिङ रिएजेन्ट इज इट अक्सिजन अर मिथेन Methane, sir. आन्सर इज अक्सिजन हो मिथेन त उब्रियो नि होइन 4 अनरिएक्टेड भयो मिन्स उब्रियो नि 4 ग्राम 4 ग्राम युज भयो 4 ग्राम उब्रियो कि होइन सो जो चाहिँ कम्ती मात्रामा छ त्यसलाई भन्छ हामी लिमिटिङ रिएजेन्ट माथि पढाइ लिमिटिङ इट इज अ रिएक्टेन्ट विच इज प्रेजेन्ट इन अ लेसर एमाउन्ट भन्दै चाहिँ एन्ड लिमिट्स द एमाउन्ट अफ प्रडक्ट सो जो चाहिँ कम्ती मात्रामा छ कम्ती चाहिँ को छ भन्दाखेरि 16 ग्राम चाहिँ यहाँ कम्ती हुन्छ नि त हौ किन कम्ती अब नम्बर हेर्दैन नि 4 र 16 हेर्दैन नि यहाँनिर किन चाहिँ 64 र 16 ग्रामको लागि 64 चाहिन्छ नि त भनेपछि 8 ग्रामको लागि त तिम्रो 32 ग्राम चाहिन्छ नि त 32 ग्राम हालेकै छैन नि त 16 मात्रै हाल्दैछ नि त इक्वेसन 2 ले भन्दा चाहिँ 8 ग्रामको लागि 32 चाहिन्छ ओके तर यहाँ 8 ग्रामको लागि 16 ग्राम मात्रै हालेको छ सो 16 इज द लेसर वान सो यसको लागि लिमिटिङ रिएजेन्ट चाहिँ को हो भन्दाखेरि अक्सिजन इज द लिमिटिङ रिएजेन्ट किन अक्सिजन चाहिँ कम्ती भयो किनभने मिथेन त उब्रियो नि 4 ग्राम मात्रै युज भयो 4 ग्राम अनरिएक्टेड बस्यो ल सो इन दिस वे यु हेभ टु सी Sir. भ्याल्युबाट होइन जस्ट इक्वेसनको रिलेसनबाटै हेर्नुपर्छ फाइन ओके दिस वाज फर टुडे ल Okay, before that, I'll just take your attendance last Chitola. Anupama is present, right? Anupama present. Vivek is not. Vidya. Present, sir. Oh, okay. Vinay. Present, sir. Vinita, are you there? Chetan. Present, sir. Minchun. Present, sir. Chesta छैन है Chesta is absent. Then Pasankit. Present, sir. Prana, Rishika, Present. Present, sir. Roshan, Present, sir. Kya, Sapna, Present, sir. Sandhya छ Yes, sir. Vital Present, and Sujata. Yes, sir. So we don't have Chesta and Vivek today, right? Okay. Anyway, thank you very much. Love, tomorrow we will have a class again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank sir. Thank you, sir. Thank you.